After standing at the world's highest motorable road, it was finally time to bid farewell to Umlingla. The ride had tested our limits, physically and mentally, but at that very moment, every struggle felt worth it. We weren't just at 19,024 feet. We were standing on a dream we had chased for so long. The wind was cold, the air was thin, but our hearts were full. This wasn't just a destination conquered, it was a memory carved into our lives forever. धूप बहुत है इसीलिए। अच्छा, आप कितने लोग हो? 3 लोग हैं इधर। अच्छा, कहाँ से हो? लेह से? हम लोग झारखंड से हैं। अच्छा, झारखंड से। यहाँ पे काम करने के लिए आए। वो रख दो बॉटल, उसको भी दे दो। हाँ, आपके लिए रख लो आप बॉटल। चलो बाय। आप ऐसे गिर गए थे ना तो मैंने सोचा कि कुछ हो गया है। चलो सर, बाय। ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿರುಗ್ತೀವಿ ಸುಮ್ಮನೆ. So we are back to lunch after a long Umlingla trip and the team is having lunch. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಎರಡೇ ಮೆನು ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಜ್ ಪಲಾವ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಾಲ್ ಚಾವಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು 4 ಜನ ವೆಜ್ ಪಲಾವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಬಾಕಿಯವರು ದಾಲ್ ಚಾವಲ್. ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರ ಹೇಳ್ರ? ಸಖತ್ತಾಗೈತನ? ಏನು ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಮೃತ ಅಂತ ತಿನ್ನು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. आप लद्दाख में क्या क्या उगाते हो? यहाँ पे उगता क्या है यहाँ पे? यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ उसका गांव का नाम है कोयल विलेज। कोयल विलेज। यहाँ से ये जो अभी ये मैं जहाँ बात कर रहा हूँ उस जगह का नाम है चिशमुले। हाँ जी। तो मेरा गांव यहाँ से 28 किलोमीटर है। ओके। तो वहाँ पर हम लोग एक्चुअली मैं नॉमिट वाला हूँ। नॉमिट मीन्स बकरा घोड़ा ऐसे बकरा ये चराने वाला। हम लोग ये वाला चीज़ है। ओके। तो हमारा यहाँ पर अभी जो है मटर है ऐसे खेती उगाते, आलू है। ओके। तो वो खेत पालक कहाँ है है आपके गांव में? खेत हमारा गांव में, यहाँ से 28 किलोमीटर है सर। ठीक है। तो उसको पानी वगैरह माउंटेन से आता है? हाँ, पानी वगैरह यहाँ माउंटेन से, जैसे अभी बर्फ़ गिरेगा, बारिश ज़्यादा गिरेगा तो पानी ज़्यादा आएगा, तो उसमें वो होता है। कब ऐसे कुआं बोर वगैरह है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है सर। ऐसे नहीं, तो पूरा जो पूरा पहाड़ी जो पानी है हाँ जी, उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है? हाँ जी, उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा। और आपका खेती कब शुरू होता है? ऐसे अगस्त में, जून में? इनमें अगस्त में शुरू हो जाता है। और बारिश यहाँ कितना दिन आता है? बारिश का तो कुछ उसमें तो कोई वो नहीं इशू नहीं है, वो तो कभी भी गिरा सकता है सर, उसमें तो हम श्योर नहीं बता सकते। अच्छा, वो सीजन नहीं है? वो तो मौसम के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, जैसे हमारे कर्नाटक में ना क्या होता है, यहाँ वहाँ पे 3 सीजन है। जी जी। जो अगस्त से सितंबर तक होगा आपका रेन। जी जी। ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। जी जी। और उसके बाद में शुरू होगा ये ठंड। जी जी। और समर होगा अप्रैल टू मई। वैसे यहाँ पे भी है? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर सीजन एक ही है सर बस। अच्छा, विंटर। हाँ। अच्छा, और बारिश का कुछ ये बारिश पता का तो नहीं? कोई वो नहीं है सर। अच्छा, तो वो जो आप उगाते हैं वो आप बेचते हैं या आप खुद के हम यूज़ खुद के लिए अभी नॉमिड वाले के लिए हम लोग खुद खाने के लिए ऐसे करते, बेचते नहीं है सर। अच्छा। जी जी। ओके। तो और राइस वगैरह राइस वगैरह नहीं है सर। नहीं है? नहीं सर। तो और ये रोटी? राइस वगैरह हमारा फूड एंड सप्लाई से आता है गवर्नमेंट की तरफ से ना। अच्छा। जैसे आटा हो गया, ये हाँ, राइस आटा, हो गया, ओके। शुगर हो गया, ये ओके। और एप्पल वगैरह ग्रो होता है नहीं यहाँ होते सर। पे? नहीं। यहाँ पर नहीं। और लद्दाख में आसपास में कहीं भी नहीं? लद्दाख में तो हमारा ये गाँव जहाँ चंगतंग ब्लॉक में ऐसे भी नहीं होता है सर। अच्छा, लेह में होता है? हाँ, लेह में होता होगा सर। अच्छा, लेह में ओके। लेकिन तो छोटा होता है। हाँ जी जी। और ये एक आपने बताया ना नया वाला एक शुरू होने वाला है जो हाँ जी, उसको उमलिंगला से भी ऊपर है? ऊपर है, उसको नाम है मिगला। तो वो पता नहीं कब ओपन होने वाला वो है? कब होता है, लगभग 3 इयर्स जैसे तुम मान लो। ಓಕೆ ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲಾಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಮೋಟ್ರೇಬಲ್ ರೋಡು वो ಮಿಗ್ಲಾ. हाँ जी, मिगला। ಹಾಂ, ಮಿಗ್ಲಾ ಹೇಳೊಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಅದು 21,000 ಫೀಟ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಅದೇ. ಈಗ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಏನಿದೆ 19,024 ಫೀಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड. सो थैंक यू सर, ओके, आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज शेयर करने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच.
ಗೊಂಪಾ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಗೊಂಪಾ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ 4:15 ಆಯಿತು. ಅದೆಂಥದ್ದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಉಂಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಮುಗಿದೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೋಡುವ ನಾವು ಹೋಗಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಥದ್ದು ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಗೊಂಪಾ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೊಂಪಾ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ. ಇದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಈಗ. ಆದರೆ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಭಯಂಕರ ವ್ಯೂ ಅದೆಯಂತೆ ಹೊರಗಡೆದು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ಸೊ ಇದು ಗೊಂಪಾ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಂಗದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಳೇದಿದೆಯಲ್ಲ. ఎందుకంದರೆ ಇದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಏರ್ ಹೋಲ್ಸು, ವೆಂಟಿಲೇಷನು. ಇದು ರೂಮು ಕಿಚನ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಓಂ ಮಣಿ ಪದ್ಮೆ ನಮಃ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಲ್ ಟು ದಿ ಜೆಮ್ ಲೋಟಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಓಂ ಮಣಿ ಪದ್ಮೆ ನಮಃ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬೈಕಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಡಾಖ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಬಾವುಟರ್ ಟೈಪು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದೆ, ಓಂ ಮಣಿ ಪದ್ಮೆ ನಮಃನೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ ಈಗ, ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಾವು ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದರು. ಸೊ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫುಟೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಯೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದು ಬಿಲೀಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇಮ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ಭಟ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೆಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ನೀವು ಶೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಶೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶೂಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಡಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಅದೇ. ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ 17th ಸೆಂಚುರಿ ಹೇಳೇ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತಕ್ಕಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಂಬ ಆಗಲಿ, ಗೋಡೆ ಆಗಲಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಅದು 17ನೇ ಶತಮಾನದ್ದೇ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಸಿಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಹಾನ್ಲೆ, ಲದಾಖ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾನ್ಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೇಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 300 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹಾನ್ಲೆಯಿಂದ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಂತಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮದು ಲದಾಖಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹಾನ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಲೇಗೆ ಹೊರಡುವ. ಸೊ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದೆ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
Today we're riding back to Leh from Hanli, a journey of nearly 300 kilometers, which we plan to complete in a single stretch with just a few short breaks. The road ahead is empty and narrow, with mountains rising on either side. The sky is crystal clear and the air feels sharp and crisp. The ride from Hanli to Leh feels truly out of this world. Without a doubt, the best ride of our entire Ladakh expedition. The long, endless stretches of road, with mountains revealing different colors and patterns at every curve, make it almost unbelievable. Every turn feels like a new painting unfolding before our eyes. ನಾವು ಇರೋದು ಚುಮತಾಂಗ್. ಐ ಲವ್ ಚುಮತಾಂಗ್. ಸೊ ಚುಮತಾಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಜಾಗ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಾನ್ಲೆಯಿಂದ ಲೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಯೋಮ್ ವಿಲೇಜ್, ವಯಾ ನಯೋಮ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಈ ಚುಮತಾಂಗ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದೇ. ಸೊ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೆಂಗದೆ ನೋಡುವ ಬರ್ರಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಿನ ಟೆಂಪರೇಚರು ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಈ ನೀರೇನದೆ ಇದು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಇದು. ಆದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ, ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬೆಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ, ಪುಕ್ಕ ಹಳೆ. ಇಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೊತ ಕುದಿಯುವ ನೀರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದೆ. ಅದ್ರ ನದಿ ನೀರಿದು. ಮತ್ತು ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗೇನು ಲಾವಾ ಏನದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅರ್ತ್ ಕೋರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೋರಲ್ಲಿ ಲಾವಾ ಏನಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಆ ಲಾವಾ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಈ ನೀರು ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಬೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಈ ಅರ್ತ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ, ಇದೇನು ಫಿಶರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನನ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೇಚರಿಂದನೇ, ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೇ ಮತ್ತು ಲದಾಖಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ. ಸೊ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ ಏನಿದೆ ಇದು ಲೇ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅದೇ.
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ. ಇದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಟಾಂಬ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಟಾಂಬ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ. ಸೊ ಇದು 1991ರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಪಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅದೇ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತದಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಸಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತರು. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದು ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಏನು ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಇದರದ್ದು ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಈ ಲೋಕಲ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಸು ಲೇದು ಮತ್ತು ಜಾಪನೀಸ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ಸು ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಲೇ ಒಳಗಿರೋ ಚೆನ್ಸ್ಪಾ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಹಿಲ್ಲಿದು. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ಸ್ಪಾ ಹಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ. ಇದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ವ್ಯೂ ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲೇ ಪ್ಯಾಲೇಸು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ಲೇ ಪ್ಯಾಲೇಸು. ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ರೈಟ್. ಇಡ್ಲಿ ಉಂಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದವರೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ. ಇವರು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ. ಹಾಂ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ 5. ಓ ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರೀ. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ? ಲಡಾಖಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಂಕು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದರೆ. ಅವರು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ 5 ವರ್ಷ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು 5 ವರ್ಷ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ಲತ್ಲ. ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಪವರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ. Ladakh is not just a place. It's an emotion. It's a feeling that everyone should experience at least once in their lifetime. And we just lived that dream. From catching connecting flights to riding on endless winding roads. From flowing rivers to rugged battle-scarred mountains. From scorching sunlight to icy blankets of snow. Every day, every path, every mile had a story of its own, that it's never easy to say goodbye to a place that captures your heart. And Ladakh has done exactly that to us. But every story has an ending. And every ending is the beginning of something new. This expedition may be coming to a close, but it's only the start of many more journeys ahead. Until then, stay tuned, stay safe, and goodbye.